ஸ்லோகா இஸ் ஆல்சோ பிட் ஸ்மால். சின்ன ஸ்லோகம் தான். அது முடிக்கிறது ஜாஸ்தி டைம் ஆகும் தோணல எனக்கு. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் அடுத்த வாரம் ப்ரோக்ராம் பத்தியும் கொஞ்சம் பேச்ச ஆரம்பிக்கலாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா உடனே உபனிஷல் ஆர் வேற ஏதாவது அதுவுமே இன்னும் டிசைட் ஆகல என்ன பண்ணணுங்கிறது. அது உடனே ஆரம்பிக்கிறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ ஒரு ஒரு பிரேக் பீரியட் இருக்கும். அந்த பிரேக் பீரியட எப்படி நல்லா யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி நல்ல சத்சங்கமா பண்ணியிருந்து அதுலேருந்தும் பிரேக்லயும் ஆனந்தம் வாங்கிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இன்னைக்கு அப்படின்னு நினைச்சேன். அப்புறம் ஒரு 2 நாள் வீக்கெண்டும் இருக்கு. நிறைய எல்லாருக்கும் எவ்வளவு யோசிக்கணுமோ யோசிச்சுட்டு அடுத்த வாரத்துல அடுத்த என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிளியர் ஆகிக்கும். அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் எடுத்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. ம். Shall I ஆர்த்தி start, போடுங்க. sir? Yes. ஏன்னா ஒரு வாட்டி சொன்னா 100 வாட்டி சொன்ன மாதிரி அப்படிங்கிறீங்களா? जय श्री कृष्ण। श्री मट्टपल्ली निवासाय मधुरान्धरूपिणे महायज्ञस्वरूपाय श्री नरसिंहाय मङ्गलम्। कृष्णवेणि तटस्थाय सर्वाभीष्टप्रदायिने प्रह्लादप्रियरूपाय श्री नरसिंहाय मङ्गलम्। कर्तस्थिताय धीराय गम्भीराय महात्मने सर्वारिष्टविनाशाय श्री नरसिंहाय मङ्गलम्। रुक्यजोसामरूपाय मन्द्ररूढाय धीमते श्रीदानां कल्पवृक्षाय श्रीनरसिंहाय मङ्गलम्। गुहस्याय गुह्याय गुह्यविद्यास्वरूपिणे गुहारान्धे विहाराय श्रीनरसिंहाय मङ्गलम्। श्रीपल्यत्रिमध्यस्थाय निधिये मधुराय च सुखप्रदाय देवाय श्रीनरसिंहाय मङ्गलम्। तापनीयरहस्याय तापत्रयविनाशिने नाथानां पारिजाताय श्रीनरसिंहाय मङ्गलम्। राजलक्ष्म्या समेताय रागद्वेषविनाशिने मट्टपल्लिनिवासाय श्रीनरसिंहाय मङ्गलम्। मुक्कोर्नरसिंह प्रोक्तं मङ्गलं मत्पदं यः पठेत् श्रद्धया भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते। Superb ஜி. ரொம்ப 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 அற்புதமா சொன்னார். So அது actually ஸ்தம்ப closed-ஆ சிந்தாய. இருந்ததில்ல சார். அவங்க சாலிகிராமம் வச்சிருக்காங்களா அதுல. So they open it on particular days only. அதனால தான் அது door closed-ஆ இருந்தது. வாவ். ம். புரியுது. Thank you, sir. Thank you, sir. ரொம்ப நல்லா இருந்தமா. ரொம்ப जय அழகா श्री இருந்தது. कृष्णा सर। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. நரசிம்ம மங்களம். வெரி நைஸ். இதே ஈஸி இவ்வளவு அழகா அந்த ஸ்டாண்ட் பண்றேன்னா இந்த அஜகோவிந்தமும் நல்லா சாண்ட் பண்ண முடியும். நீங்க பண்ணுங்கோ தைரியமா. ஒண்ணுமே Okay, பிரச்சனை sir. இல்லை. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. தன்வந்திரி ஸ்லோகம் சொல்லலாம் எல்லாரும். ஓம் நமோ பகவதே वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशाय त्रैलोक्यनाथाय धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। जय श्री कृष्ण। எல்லோரோட ஆரோக்கியத்துக்கும் உடல் நலத்துக்காக தன்வந்திரி நல்லா வேண்டிக்கிறோம். பவானி பவானி श्री சொல்லுங்க. कृष्ण। हाँ, ओके। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करम् भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्ष्यति डुक्कृङ्करणे सुरमन्दिरतरुमूलनिवास शय्या भूतलमचिनौ वासः सर्वपरिग्रह भोगत्याग कस्य सुखन्न करोति विरागः योगरतो वा भोगरतो वा संकरतो वा संकविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तन् नन्दति नन्दति नन्दत्येव भगवद्गीता किञ्चिदधीता गंगा जललवकणिका पीता सकृतपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा पुनरभिजननं पुनरभिमरणं पुनरभिजनने जठरे शयनं हिग संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे रथ्याचर्पट विरचित कंठ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेव कस्त्वं कोऽहं कुत आयाथ कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् त्वयि मयि सर्वत्रैको विष्णुर्व्यर्थं कोऽप्यसि मय्य सहिष्णुः भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यति विष्णुत्वम् शत्रो मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नौ विग्रहकर सन्तौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् कामं क्रोधल्लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानविहीना मूढास्ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः गेयं गीता नाम सहस्रं देयं श्रीपतिरूपमजस्रं नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीन जनाय च वित्तम् सुखद क्रियते रामा भोगा पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुच्यते पापाचरणम् பியூட்டிஃபுல், வெரி நைஸ். கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பிராக்டிஸ் பண்ணேன் சார், தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. பண்ணுங்களேன், டைம் இருக்கு, நல்லா பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். பிராக்டிஸ் பண்ணா நல்லா வரும், நிறைய
சரளமா வரும். அதாவது நல்லா வருங்கிறதுக்கு ஏதாவது நீங்க நல்லா சொல்லுன்னு இல்லை, சரளமா நல்லா வரும். அதுக்கு பிராக்டிஸ் வேணும் எல்லாருக்கும், ஆமா பண்ணணும். சார். ஏன்னா ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகங்கள், அதுவும் அர்த்தமோட தெரியறது. ஸோ ஈஸியா சொல்லிடலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். ஸோ இந்த பஜகோவிந்தம் ஆரம்பிக்கிறச்ச முதல்ல பஜகோவிந்தம் சொல்லிட்டு அப்புறமா காஞ்சன, அதாவது செல்வத்தை பத்தி சொல்றார். அடுத்தது காமினி பத்தி சொல்றார். அப்புறமா அவரோட நிறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் முடிச்சு திருப்பி வரைச்ச முதல்ல இந்த முதல் சரீர இன்பத்தை அனுபவித்து அப்படின்னா காஞ்சன ஐ மீன் காமினி பத்தி திருப்பி ஆரம்பிக்கிறார். அந்த காமினின்னா என்ன, உடம்போட இருக்கிற அந்த சுகங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறது. அந்த மாதிரி அனுபவிச்சோன்னா நிறைய சுகர் சாப்பிடுறோம், நிறைய உரப்பு சாப்பிடுறோம். வேற எந்த மாதிரியான எதெல்லாம் உடம்புக்கு எவ்வளெல்லாம் உறுப்புகள் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் எது தீங்கு பண்ண முடியுமோ அதுக்கான அதெல்லாம் பண்றோம். அப்படி பண்ணா உடம்புக்கு நோய்கள் வரும். அதாவது ஒரு ஒரு லிமிட்ல எல்லாத்தையும் பண்ணானா ஓகே. ஏன்னா எல்லாம் பண்ணிதான் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கா பகவான் இந்த உலகத்துலன்னு, அதெல்லாம் நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் கொடுத்திருக்கா. ஏன்னா அந்த அனுபவத்துலதான் நமக்கு எல்லாம் புரியுறது. நமக்கு நம்மளோட சித்தன், நம்மளோட மனசு எல்லாம் கிளியர் பண்ணோம். இதுதான் ரைட், இதுதான் ராங், இதுதான் தர்மம், அதெல்லாம் தெரியணும்னு நமக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே தெரியும். அந்த தர்மத்துக்குள்ள அனுபவிச்சா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நம்மளோட இந்திரியங்கள் என்ன பண்றது, அது ஒண்ணு அனுபவிச்சுட்டு அது பிடிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடியே அலைய வேண்டியது. அது அதிகமா உணவு அது அதை அதிகமா அஹ், உணவை பார்க்கறது, இதெல்லாம் பண்றதுனால ரோகம் வருது. அந்த ரோகம் வந்துன்னா மரணத்தில் தான் உனக்கு அடைக்கலம். அப்படி தெரிஞ்சு கூட பாப நடத்தைகளை விட்டு கொடுப்பது இல்லை அப்படின்னு இந்த காமினி இந்த உடம்பை பத்தி சொல்றார். அடுத்தது காஞ்சனை பத்தி சொல்றார். அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி தத சுகலேஷ சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி. எவ்வளவு அழகா ஒரு பொய்டிக்கா. அர்த்தம் அனர்த்தம், அர்த்தம் அனர்த்தம் பாவய நித்யம் நாஸ்தி தத சுகலேஷ சத்யம். அர்த்தம் அனர்த்தம் நித்யம் சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஹி சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி. அழகா கேட்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு போயட்ரி. அர்த்தம், அர்த்தம்னா இங்க அர்த்தம் சொல்ல மீனிங் இல்ல. அர்த்தம்னா செல்வம், பணம். அதுக்கு ஆப்போசிட்டா அனர்த்தம். அனர்த்தம் சொல்றது பேரழிவு, அனர்த்தம் ஆயிடுறது அப்படிங்கிறோம். அது பேரழிவு, கேட்டஸ்ட்ரோபிக்கல். சோ அர்த்தம் அனர்த்தம் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்தை சேர்த்து கொண்டு வர்றது. கேட்கறதுக்கு அப்படியே ரைமிங்கா இருந்தாலும் ஒண்ணுக்கு இன்னொன்னு தாறுமாறா இருக்கு. அர்த்தம், இது அனர்த்தம், பேரழிவு. பாவய, சிந்தி, யோசிச்சுக்கோ. நித்தியம், எப்பொழுதும். ந அஸ்தி, அது இல்லை. ததஹ, அதில். சுக லேஷக, சுகம் லேசானது கூட இல்லை, துளி சுகம் கூட இல்லை. இதான் சத்தியம். சத்தியம்னா சத்தியம். புத்திராத், மகனிடம், அபி கூட, தனபாஜாம், தனம் உள்ளவர், பீதிஹி, பயம், சர்வத்திர எங்கும், ஏஷா இது, விஹிதா விதிக்கப்பட்ட, ரீதிஹி வழி. செல்வம் பேரழிவு என்பதை எப்போதும் அறிந்து கொள். அதிலிருந்து ஒரு துளி மகிழ்ச்சியை கூட பெற இயலாது என்பதுதான் உண்மை. செல்வந்தர்களுக்கு தங்கள் சொந்த மகனிடம் கூட அச்சம் ஏற்படுகிறது. செல்வத்தின் விதிக்கப்பட்ட வழி இதுதான் அப்படின்னு ஆதிசங்கரர் சொல்றார். அர்த்தமனர்த்தம், அர்த்த இல்ல, அர்த்தமனர்த்தம், அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன், பாவய
பா நெடில் எழுத்து, வய குறில் எழுத்துகள், நித்யன், நாஸ்தி, நாஸ்தி நாமில் ஆகாத் கொடுத்து, நாஸ்தி தத சுக, நாஸ்தி தத சுக, லேஷ சத்யம், லேஷ, லேச இல்ல, லேஷ சத்யம், புத்ராதபி, புத்ராதபி, புத்ரா பூமிலாக த்ரா நெடில் எழுத்து, அதை இழுத்து சொல்லணும். தபி குறில் எழுத்து சின்னதாயிடும். புத்ராதபி தன பாஜாம், தன பா, த ப ரெண்டும் வருது. சொல்ல வச்சு கொஞ்சம் கவனிச்சுன்னு சொல்லணும்னா அழகா இருக்கும். இல்லை தனபான் ஆயிடும், தனபான் ஆயிடும். அது மாதிரிலாம் ஆகாம தன பாஜாம் பீதிஸ் எல்லாமே இந்த த ப ப சேர்ந்து சேர்ந்து வருது. கொஞ்சம் மூச்சுல கண்ட்ரோல் இருந்தா அழகா வரும். पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा, सर्वत्रै, वत्रैव मिलागत கொடுத்து सर्वत्रैषा विहिता रीतिः, विहिता, விஹி ரெண்டுமே குரில் எழுத்துகள். வீல விஹி, ஹி தொண்டையிலிருந்து வரணும். விஹிதா ரீதிஹி, ரீ நெடில் எழுத்து, திஹி தி குறில் எழுத்து சின்னதாயிடும். ரீ கொஞ்சம் எழுத்து சொன்னீங்கன்னா. அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி தத சுகலேஷ சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி. சோ முதல் ஸ்லோகத்துல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்துல இந்த உடம்புல இருக்கிற தேகத்துல இருக்கிற இந்த உறுப்புகளோட இந்த இந்திரியங்களோட அனுபவங்கள், அதோட அதோட சுகங்கள், அதெல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு. அதை பத்தி இருந்தெல்லாம் ரோகங்கள் தான் வரும். இந்த ஸ்லோகத்துல காஞ்சனை பத்தி சொல்ற. நம்மளாம் லாஜிக்ல தான் நம்ம பார்ப்போம். எல்லாமே நம்ம எது நமக்கு சரியா படும், எது ஃபேக்சுவலா இருக்கோ, எது நம்ம நடத்தையில பாக்குறோமோ. இந்த இந்த ஸ்லோகம் நம்ம நடத்தையில நடக்கிறத பத்தி தான் அவர் ஸ்லோகமா சொல்றாரு நமக்கு. நமக்குள்ள எப்பொழுதுமே இந்த ஒரு அனிமல், ஒரு ஒரு மிருகம் இருக்கு. அது சம்டைம் இந்த காஞ்சனம் இந்த காமினி பின்னாடி தெரியுது, காஞ்சனம் பின்னாடியும் தெரியுது. ஏன்னா அது எதுக்குமே சாந்தம் அடைகிறது இல்லை. இது பண்ணும், இது பண்ணும், இது பண்ணும், இது பண்ணும் அப்படின்னு குதிச்சுட்டே இருக்கு. அது என்ன பண்ணும், இது பண்ணணும் மாயையிலேயே இருக்கிறதுனால அந்த இந்த தனம் அது ஒரு மாயம். இந்த தனம்ங்கிற மாயை வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான மாயை. அந்த தனம்க்கு என்ன வேல்யூங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஒரு 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 புவர் மேன் இருந்தானா, அவர் ஒரு தடவை குருநானக் போய், நானக் தேவ் இந்த சீக்கியர்களோட முதல் குரு, அவர்கிட்ட சொன்னாராம், என்னோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு, என்னோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு. அதுக்கு அவர் வந்து இவன்ட்ட ஒரு கல்லை கொடுத்து, இந்த கல்ல நீ ஊர்ல யாரெல்லாம் இருக்காளோ எல்லாத்தையும் கேளு, இதோட அந்த கல்லோட மதிப்பு என்னன்னு. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தான், அதை நீ விற்க கூடாது, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு வரணும். முதல்ல அவன் போறான்னா, ஒரு கரிகா விற்கிறவன் தானே, அவன்கிட்ட போய் கேட்கறான், இதோட இந்த கல்லு இதோட விலை என்னவா இருக்க முடியும். அதெல்லாம் கல்லு பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கு, என்ன எனக்கு வந்து அதோட வெயிட்டுக்கு வேணா நான் யூஸ் பண்ண முடியும், இதை நல்லா என்னோட இருக்கிற அந்த வெயிக்காக அந்த கல்லெல்லாம் அதெல்லாம் உடஞ்சு போயிடுது, அழுக்காயிடுது, துரு பிடிச்சுன்னு போயிடுறது. இதை பார்த்தா இது அழுக்காவும் ஆகாது, துருவும் பிடிக்கும் போல இல்ல,
இது நான் வேணா வச்சுக்கிறேன், உனக்கு ஒரு 20 ரூபா தரேன் அப்படின்னு. கொடு எனக்கு அப்படின்னா, இல்ல இல்ல கொடுக்கறதுக்கு இல்ல, இதோட விலை மட்டும்தான் கேட்டுட்டு வர்றதுக்காக வந்தேன் அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு பழக்கடைக்காரர்கிட்ட போறா, பெரிய கடை இருக்கான் அவர்கிட்ட. அவன் இதை பாக்குறான்னா, இது ரொம்ப அழகா இருக்கு, பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பளபளன்னு இருக்கு. நான் இது என் பழத்துக்குள்ளுகள்லாம் வச்சு பக்கத்துல வச்சேன்னா அதோட லைட்ல பார்த்து எல்லாரும் வந்து அதை வாங்குவா. நான் உனக்கு இதுக்காக ஒரு 100 ரூபா தரேன் அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நான் விற்கிறதுக்கு வரல. அப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கடை இருக்கு, பெரிய கடை, நிறைய சாமான்லாம் விற்கிற மாதிரியான ஒரு கடை, டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் மாதிரி ஒரு கடை. அங்க போய் கேட்கறதா இந்த கல்லோட விலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் பார்க்கறான், இது ரொம்ப அழகா இருக்கே, இது மேல இதை வச்சு இது மேல கொஞ்சம் லைட்லாம் அடிச்சேன்னா இது ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும், எல்லாரும் என்னோட கடையில ஒரு தனி ஜொலிப்பு வரும். சரி, நான் இந்த கல்லை நானே வச்சுக்கிறேன், உனக்கு 5000 ரூபா தரேன் அப்படிங்கிறான். இல்ல இல்ல நான் விற்கிறதுக்காக வரலை. சரின்னு அப்புறமா ஒரு தங்க கடைக்கு போறாராம், அங்க போய் கேட்கறாராம். அவனும் இதை பார்த்து இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, என்னோட தங்கத்துக்குள்ள நான் வச்சுன்னு பண்ணேன்னா இது ரொம்ப அழகா இருக்கும், நான் இந்த கல்லுக்கு உனக்கு ஒரு 50,000 ரூபா தரேன் அப்படிங்கிறான். இல்ல இல்ல விற்கிறதுக்கு இல்லை நான். அப்புறமா போறதா ஒரு பெரிய ஜுவல்லரி ஷாப் இருக்கு, அங்க டைமண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு விற்கிறா. அங்க போய் இந்த கல்லை காமிக்கிறான். அவன் சொல்றானா, இது வந்து பார்க்கறதுக்கு ரூபி தான் இது, நிஜ ரூபி, இந்த மாதிரி கல் உனக்கு எங்க கிடைச்சது, நான் உனக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபா தரேன் அப்படிங்கிறான். 10 லட்சமா? அதெல்லாம் நான் விற்க முடியாது, நான் எனக்கு விழுத்துன்னு போகணும், நான் விற்கிறதுக்காக வரல. சரி நான் உனக்கு ஒரு 50 லட்சம் ரூபா தரேன், எனக்கு கொடு அப்படிங்கிறான். ஆரம்பிச்சது 20 ரூபாயிலேருந்து 50 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அதோட விலை இப்போ இருக்கு. அவன் சொல்றான், இல்ல இல்ல நான் இதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு கிளம்பி போய் திருப்பி அந்த குரு நானக் ஜிட்ட வந்து இப்படி எல்லாரும் இப்படி இப்படி எல்லாம் சொல்றா அப்படின்னு. அதான் உலகத்துல வேல்யூங்கிறது யார் எப்படி பாக்குறாளோ அதுக்கு இருக்கு. அவா தன்னோட லெவல்ல தான் அதை பார்க்க முடியும். அது மாதிரிதான் தனங்கிறது எல்லாரும் தன்னோட இதுல பாக்குறா, இது நிறைய இருக்கு, இது குறைச்சலா இருக்கு அப்படின்னு. தனத்துக்கு வேல்யூ கிடையாது. 50 லட்சம் ரூபா அப்படிங்கிறத அது எவ்வளவு ஜீரோ போட்டாலும், இங்க போட்டாலும் சரி அங்க போட்டாலும் சரி, அது வந்து அதுக்கான வேல்யூ அவளுக்கு இருக்கு. சில பேருக்கு அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும், சில பேருக்கு அது ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கும். அது தனம் அவ்வளவுதான், இந்த நம்பருங்கிறது அவ்வளவுதான். ஆனா தனம் அதோட மாயை எப்படி, அது அவ பாக்குற அளவுக்கு இருக்கு. சோ அந்த தனம்ங்கிற ஒரு நம்பருக்கு நம்ம ஸ்லேவ் ஆயிட்டோம், அடிமை ஆயிட்டோம். நம்ம தான் இந்த தனம்ங்கிறதே கண்டுபிடிச்சதே நம்ம தான். ஆனா அந்த தனம் மேல நமக்கு நம்ம அடிமை ஆயிடுறோம். அதனாலதான் நீங்க சொல்ற அர்த்தம் அனர்த்தம். இந்த தனம் வந்து அழிவுதான், பேரழிவு. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையே இந்த தனத்துக்காக அர்ப்பணிச்சுட்டோம். நம்ம தனம்ல ஒண்ணுமே தப்பு இல்லை. ஒரு ஊர்ல ஒரு ரொம்ப பணக்காரன் தானா, ஆனா அவனுக்கு வந்து மனசு சாந்தியே இல்லையா. நிறைய பணம் இருக்கு. அவன் வந்து அந்த ஊர்ல ஒரு ரொம்ப ஞானியான ஒருத்தர் இருந்தார். எல்லாருக்கும் ஞானம் கொடுத்துண்டு அவர் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட போய் இவர் கேட்கிறாராம், நான் எனக்கு வந்து சுகமே இல்லை, இவ்வளவு பணம் வச்சுருக்கேன், ஆனாலும் எனக்கு சுகம் இல்லை. சோ பணத்தினால, பணம் இவ்வளவு இருந்தும் எனக்கு சுகம் இல்லையே அப்படின்னா இந்த பணத்தோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறார். அவர் சொல்றார், பணத்தோட வேல்யூ என்னன்னா பணம் பணம் தானே. இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து பணத்தோட வேல்யூ என்ன, பணத்தோட அருகதை என்ன, பணம் ஏன் என்னை வருத்தப்படுறது,
பணம் இருந்தும் நான் ஏன் வருத்தப்படுகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கான நீ எனக்கு பதில் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தேன்னா நான் உனக்கு என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்துல பாதி செல்வம் உனக்கு கொடுத்துடுறேன். அதை கேட்டுட்டு இந்த ஞானிக்கு கொஞ்சம் சபலமா இருக்கு. சரி, நம்ம எப்படியாவது இதுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்கலாம். சரி, நான் பதில் கண்டுபிடிச்சு தரேன். எனக்கு 2 நாள்ல இந்த பதில் கண்டுபிடிச்சு தரலாம் அப்படிங்க. நான் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. இந்த செல்வம் இருந்தும் உங்களுக்கு ஏன் சுகம் வரல, அதுக்கு தானே பதில் தெரியணும். ஏதாவது ஒரு புத்தகத்துல எங்கேயாவது ஒரு உபநிஷத்துல ஏதாவது எழுதிருக்கும், நான் படிச்சு சொல்றேன் அப்படிங்கிற. படிச்சு சொல்லு எனக்கு அப்படிங்கிற. நான் நீ சொன்னேன்னா உனக்கு பணம் தரேன் அப்படிங்க. சரின்னு அவர் ஒரு நாள் முழுக்க தன்ட்ட இருக்கிற எல்லா புக்கையும் திறந்து பார்த்து செல்வத்தும் செல்வத்தினாலதான் உடம்பு ஏன் சுகம் வரல, ஏன் சுகம் வரலன்னு தேடி தேடி பாக்குறாரு. அதுக்கு பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப அந்த ரோடு, அந்த வெளியில இப்படி நடந்து வச்ச அந்த அவரோட ரோடோட முக்குல ஒரு ஒரு பிச்சைக்கார இருந்தா. ஒரு பிச்சைக்கார பயங்கரமா பாக்குறதுக்கே அழுக்கா எல்லாம் உடம்பு முழுக்க ரோகம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பிச்சைக்காரி அந்த ரோடு எண்ட்ல இருக்கா. அவ அப்படி இப்ப அந்த வழியா போயிட்டு இருக்கச்சு அந்த பிச்சைக்காரி அவரை கூப்பிடுறா. என்ன ஆச்சு? உங்களை பார்த்தா இன்னைக்கு ரொம்ப சஞ்சலத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. நீங்க தான் இவ்வளவு நாளா எல்லாருக்கும் ஞானம் கொடுத்துட்டு இருந்தேள். உங்க மூஞ்சில எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டமா நான் பார்த்தது இல்லையே, என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற. சரி, இவர் நினைக்கிறார் நமக்கு இவள் தான் பதில் சொல்லுவாளா இருக்கணும். சரின்னு தன்ட்ட எல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் கேட்க சொல்றாரு, எனக்கு அந்த ஆள் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான், பணத்தினால ஏன் எனக்கு சுகம் கிடைக்கல, அதுக்கான பதில் எனக்கு கேட்கறான். அதுக்கு நான் தேடி தேடி பார்த்தேன், எனக்கு கிடைக்கல பதில். அப்படியா? எனக்கு இதோட பதில் தெரியும். பதில் தெரியும் சொல்லுனா. அதுக்கு நீ என்னோட இருக்கணும் என் வீட்டுல அப்படிங்கிற. உன் வீட்டுல இருக்கணுமா? நானா? இருந்தா உனக்கு அது நான் சொல்றேன், உனக்கு பணம் கிடைச்சிரும், அவரோட பணம் எல்லாம். சரி, போனா போறது, இந்த பணத்துக்காக நான் உன் வீட்டுல தங்குறேன் அப்படின்னு வந்துரு. சரின்னு அவர் வீட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போறார். அந்த வீடு பார்த்தாலே அசிங்கமா இருக்கு. எங்கேயும் பார்த்தா சேரும் சகதியுமா இருக்கு. அந்த மாதிரியான ஒரு வீட்டுக்குள்ள அவர் இருந்துட்டு இருக்கார். சரி, எப்படியா சகிச்சுண்டு ஒரு நாள் இருந்துட்டு போயிடலாம், நமக்கு இவ்வளவு பணம் கிடைக்க போறதே, அதுக்கு என்ன பரவாயில்ல, சகிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காரு. அப்ப அவருக்கு இருக்கறச்சே, நான் உங்களுக்கு பசிக்குமே, சாப்பாடு தரட்டுமா அப்படிங்கிற. எனக்கு சாப்பாடு தா, நான் வேணா என் வீட்ல இருந்து நான் சாப்பாடு கொண்டு வந்துடுறேன். இல்ல இல்ல, என்னோட இருக்கணும்னா என்கிட்ட இருக்க சாப்பாடு தான் நீ சாப்பிட்டாகணும். வேண்டாமே, நீ சாப்பிடுறது நீ சாப்பிடு, நான் அங்க ஏதாவது கொண்டு. இல்ல இல்லை, நீ என்கிட்ட இருந்து நான் கொடுக்கறத நீ சாப்பிட்டாதான் நான் உனக்கு பதில் சொல்லுவேன். சரி, குடு, நான் சாப்பிடுறேன் அப்படிங்கிறார். சாப்பாடு கொடுக்கறச்ச அவர் சொல்றாரு, எனக்கு கையில கொடுத்து நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன். இல்ல இல்லை, என்கிட்ட ஒரு ஓடை இருக்கு, அதுலதான் கொடுப்பேன், நீ அதுலதான் சாப்பிடணும். அதை பார்த்தாலே அப்படியே எரிச்சலா இருக்கு. என்ன பண்றது? இவ்வளவு பணம் கிடைக்க போறது, இவ்வளவு பதில் சொல்றேங்கிறா, சகிச்சுடலாம். சரி, அந்த ஓடத்துல தா எனக்கு. சரி, தரேன். ஆனா நான் முதல்ல அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு அதுல கொடுப்பேன் உனக்கு, அததான் நீ சாப்பிடணும். அதை கேட்டு அவருக்கு இனிமே தாங்க முடியல. இவ்வளவு நேரம் இதை நீ சொல்றதெல்லாம் நான் தாங்கினேன், எனக்கு இனிமே இதெல்லாம் வேண்டாம், நான் போறேன் என் வீட்டுக்கு அப்படின்னாரு. அதான் நான் இப்ப சொன்னேன், இதுதான் அதுல இருக்கு. நீ அந்த பணத்தோட லோபத்தினால எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எதை வேணாலும் சகிச்சுக்கிறேன்னு வர, அந்த லோபம் தான் அது உனக்கு சுகம் காரணத்துக்கு காரணம். செல்வத்தினால உங்களுக்கு துக்கம் இல்லை, செல்வத்தினால உனக்கு ஒன்றும் கஷ்டம் வரதில்லை. கஷ்டம் வருது உன்னோட லோபத்தினால. செல்வம் தேவைதான், செல்வத்துல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. அது எவ்வளவு செல்வம், குறைச்ச செல்வம், ஜாஸ்தி செல்வம், அதுக்கும் மதிப்பே கிடையாது. அது வெறும் செல்வம் தான். அதனால ஒண்ணுமே கிடைக்கிறது இல்லை. எதுனால உனக்கு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, அது உன்னோட லோபத்தினால வருது. ஏன்னா செல்வம் தேவைதான், பணம் தேவைதான், தானம் தரணும் அப்படிங்கிறார். 2 ஸ்லோகம் முன்னாடி
தேயம் தீனஜனாய வித்தம். தேயம் கொடுக்கணும், தீனஜனாய. தீனம் யாருக்கு தேவைப்படுறதோ வித்தம், அவளுக்கு பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற. அந்த பணம் இல்லாம எப்படி கொடுக்க முடியும்? பணம் தேவை அதுக்கு. அந்த பணம் எதுக்கு தேவை? நமக்கு எது வேணுமோ அதுக்கும் இன்னொருத்தர் கொடுக்கறதுக்கும் தேவை. அதுக்கு மேல வேணும் வேணும் கிடைக்கிறதுலாம் அதெல்லாம் நமக்கு துக்கத்தை அழிச்சுன்னு வருது. எப்படி சுகத்தை தேடி ரோகங்கள் கிடைக்கிறதோ அது மாதிரி பணத்தை தேடியும் நமக்கு துக்கம் தான் கிடைக்கும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பணம் நம்ம, அதுவும் அந்த பணத்தோட அருமை யாருக்கு? அந்த பணத்தை யாரு உழைச்சு எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அவ்வளவுதானே வேணும். அதுக்கு மேல நமக்கு தேவையில்லை இல்லையா? ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? நமக்கு அது போராது, நமக்கு எல்லாம் வேணும், இதுவும் வேணும், அதுவும் வேணும், அதுக்கும் மேலேயும் வேணும் அப்படிங்கிறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம். ஆச்சாரியன் சொல்ற எல்ல பசே நிஜ கர்மோபாத்தம் வித்தன் தேன வினோதேச்சு. எல்ல பசே நிஜ கர்மோபாத்தம், தன்னோட உழைப்புனால எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அவ்வளவு போரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தியோடு செய்யணும். வித்தன் தேன வினோதய சித்தம். அந்த வித்தம் செல்வம் அவ்வளவுதான் வேணும்ங்கிறது வினோதய சித்தம். மனசை அதை வச்சுன்னு கருத்தப்படுத்து, மனசை அதை வச்சு திருப்தி பண்ணு அப்படிங்கிற. ஏன்னா எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான். அதுவும் தன் உழைப்பினால எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அதை வச்சுட்டு போரும் அப்படிங்கிற. இப்பெல்லாம் பணம் வந்தா இன்னொருத்தர காசு தானே விட்டுட்டு இருக்கோம். ஒரு பையன் தன்னோட வீட்டுல ஜாலியா இருந்தான். அவன் அப்பா ரொம்ப உழைச்சு 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 பணம் கொண்டு வர்றாரு வீட்டுல. இவன் ஊதாரித்தனமா அதை வச்சுன்னு விளையாடிட்டு இருக்கான். ஒரு நாளைக்கு அந்த அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது. நான் கொண்டு வர பணம் அது எல்லாத்தையும் நீ ஊதாரித்தனமா இருக்க, இனிமே நீ எனக்கு பணம் கொடுத்தாதான் அதுக்கு 2 மடங்கு பணமும் நான் உனக்கு கொடுப்பேன். நீ எனக்கு 1 ரூபா கொடுத்தேன்னா நான் உனக்கு 2 ரூபா கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற. இந்த பையன் சொல்ற, நான் என்ன பண்றது? நீ என்ன பணமோ தெரியாது, உனக்கு பணம் வேணும்னா நீ எனக்கு கொடுத்தத அதை விட அதற்கு மேல உனக்கு பணத்தை நான் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற. நீ பணம் எனக்கு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா உனக்கு வீட்டுல சாப்பாடு கிடைக்காது, ஒண்ணுமே கிடைக்காது. சரின்னு முதல் நாள் அவன் தன்னோட அம்மாட்ட கொஞ்சம் பணம் தா அப்படிங்கிறான். அந்த பணத்தை எடுத்து அவன் அப்பாட்ட கொடுக்குறான். அப்பா சொல்ல, ஓகே நீ வீட்டுக்கு வா, உனக்கு சாப்பாடு தரேன் அப்படிங்க. எவ்வளவு பணம் கொடுத்துருக்கோ அவளுக்கு தகுந்தாப்புல உனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கும். இது 2 நாள் 3 நாள் அவன் அம்மாட்ட பணம் கொண்டு வந்து அப்பாட்ட கொடுத்து, அப்பா அவருக்கு சாப்பாடு கொடு அப்படிங்கிற முடியிருக்காரு. ஒரு நாளைக்கு அவன் வீட்டுக்கு வரான். அம்மாட்ட கேட்கறான். அம்மா இல்ல வீட்டுல. அம்மா எங்க அப்படின்னு அப்பாட்ட கேட்டா, அவளை நான் ஊருக்கு அனுப்பிச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறான். ஐயோ, இப்ப நான் பணத்துக்கு என்ன பண்றது? சரின்னு அவர் அவனோட பக்கத்துல இருக்கிற அவரோட மாமி இருக்கா, அந்த மாமிகிட்ட போய் கேட்கறான், எனக்கு பணம் கொடு அப்படின்னு. சரி, இந்த மாமியும் பணம் கொடுக்குறார். அந்த மாமி பணத்தை கொடுத்தா இவர் பணத்தை வாங்கிட்டு இருக்கு. இது 2 நாளா என்ன நடந்தது அது மிஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த அம்மாட்ட இவர் பணம் கொண்டு வருவோம்னா அந்த பணத்தை எடுத்து இவர் நெருப்புல கொட்டிட்டு வரான். நெருப்புல அந்த தீயில அந்த பணத்தை போட்டு வரான். அப்புறம் சாப்பாடு கொடுப்பாரான். இன்னைக்கு அந்த மாமியும் பணம் கொடுக்குறா. அந்த மாமிகிட்ட இருந்து பணம் வந்தோன்னா அந்த பணத்தை எடுத்து தீயில போட்டுடுறான். அப்புறமா சாப்பாடு கொடுக்குறாரு. இது ஓடிண்டே இருக்கு கொஞ்ச நாள். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த மாமி சொல்றா, எனக்கு இனிமே உனக்கு பணம் கொடுத்தலாம் எனக்கு கட்டுப்பாடாகுது, நீ என்ன பண்றியோ பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டா. சோ அவன் அப்புறமா என்ன பண்றான், சரி நம்ம கொஞ்சம் உழைச்சுதான் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு அவன் மூட்டையை தூக்க போறான். மூட்டை தூக்கிட்டு கொஞ்சம் பணம்லாம் கொண்டு அந்த பணத்தை வீட்டுல கொண்டு அப்பாட்ட கொடுக்குறான். இவர் அப்பா எப்பொழுதும் பண்ற மாதிரி என்ன பண்ற, அந்த பணத்தை எடுத்து தீயில தூக்கி போடுறாரு. அந்த ஆளுக்கு அப்ப கோபம் வருது. நான் நாள் முழுக்க அங்க நின்னு உழைச்சு சுமைய தூக்கிட்டு நான் அவனுக்கு பணத்தை கொடுக்குறேன், அந்த பணத்தை நீ எப்படி தீயில போடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீ உழைச்சு நீ சம்பாதிச்சு நீ கொடுக்குற பணம் அப்படின்னு சொல்றியே,
அதே மாதிரிதான் நான் உழைச்சு நான் கொண்டு வந்து உனக்கு கொடுக்குற பணம் நீ எப்படி அதை ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ற, அது உனக்கு புரியணுங்கிறதுக்கு தான் நான் இது மாதிரி பண்ணேன் அப்படிங்கிற. அப்பலேருந்து அந்த பையனுக்கு புரிஞ்சிருது, இனிமே நான் உனக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு. சோ அந்த பணத்தோட வேல்யூ தானே நம்ம கொண்டு வந்தாதான் நமக்கு புரியுது. இன்னொருத்தரோட பணத்தை எடுத்து விடுறதுல ஒண்ணுமே தப்பு தெரியறது இல்ல. இன்னும் பண்ணலாம், இன்னும் பண்ணலாம். தானே உழைச்சு கொண்டு வந்து, அதுக்கு தானே சொல்ற எல்லவசே நிஜ கர்மோ பாத்தம். தன்னோட கர்மத்தினால எவ்வளவு பணம் வருதோ அந்த பணத்தை வச்சு திருப்தி பண்ணு அப்படின்னா ஆள் திருப்தியா இருப்போம். ஆனா பணத்து மேல பணம், அதாவது இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் அது இதுன்னு பணத்துக்கு மேல ஒரு பணம் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஊதாரித்தனமா விட்டு இருக்கிறதுனால அந்த பணத்தோட வேல்யூ தெரியறது இல்ல. இன்னும் பணம் வேணும், இன்னும் பணம் வேணும், இந்த லோபம் வந்துட்டு இருக்கு. தானே உழைச்சு எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இருந்தோம்னா அப்ப அது மாதிரி இருக்காது. பணம் வந்துதான் அந்த மாதிரியான ஒரு மாயை அந்த பணத்துக்கு, அவ்வளவு ஒரு பவர் அதுக்கு. எவ்வளவு பவர்னா என்ன சொல்றார்? புத்திரா, தன்னோட மகனிடம், புத்திராத் கூட, புத்திராதபி தனபாஜாம், தனம் நிறைய இருக்கிறவா அவளுக்கும் தன்னோட மகன்கிட்டே பீதி இருக்கு, பயம் இருக்கு. இப்ப இந்த முகலோட சாம்ராஜ்யத்தை பார்த்தேன்னா அதான் அவளோட ஒழுங்கையும் பார்த்தோன்னா அப்படிதான் நடக்கிறது. மகன் அப்பா தன்னோட தந்தையை கொலை பண்ணிட்டு தான் அவர் சிம்மாசனத்துல போய் உட்காருவா. எல்லாரையும் பார்த்தேன்னா அப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கும். தன்னோட மகன் தன்னோட அப்பாவை கொலை பண்ண வேண்டியது, தன்னோட இருக்கிற யாராவது தன்னோட அண்ணன் தம்பியை வாழலாம் கொலை பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் மதம் பண்ணிட்டு தான் அவ அந்த மாதிரி. ஏன்னா அதோட அந்த லோபம் அப்படி, அதுவும் அவளோட கல்ச்சர்லயும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுல தப்பே தெரியாம அவார்டு பண்ணிட்டு இருப்பா. ஏன்னா தனம்ங்கிறது அவ்வளவு நம்மள அந்த மாயை அப்படி இழுக்கிறது. தன்னோட ஜாஸ்தி யார்கிட்ட இருக்கோ அவளை பார்த்தா நமக்கு ஜலசி வருது, ஈர்ஷா. தன்னோட குறைச்சலா யார்கிட்ட படம் இருக்கிறவாள்கிட்ட போனோம்னா அதுல ஒரு அகம்பாவம் வருது. நான் பாரு என்கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு, உன்கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை அப்படின்னு. உன்கிட்ட என்ன உன்கிட்ட ஒரு பைக் இருக்கா, என்கிட்ட 2 பைக் இருக்கு. உன்கிட்ட 2 பைக் இருக்கா, என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கு. உன்கிட்ட ஒரு கார் இருக்கா, என்கிட்ட ஒரு பங்களா இருக்கு. உன்கிட்ட ஒரு பங்களா இருக்கா, என்கிட்ட மல்டி ஸ்டோரி பங்களா இருக்கு. உன்கிட்ட மல்டி ஸ்டோரி பங்களா இருக்கா, என்கிட்ட ஒரு பெரிய, அப்படின்னு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி நம்மளோட யாராவது செல்வந்தரை பார்த்தோன்னா, அடப்பாவி இவன் திருட்டு பண்ணி பண்ணி தான் இவனுக்கு காசு பண்ணிருக்கான், என்ன மாதிரி உழைச்சா காசு வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஈர்ஷா பாவத்தோட தான் அவளை பார்ப்போம். ஜலசி. அவனுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம ஹாப்பி ஆயிடும். நமக்கு நல்லதா இருந்தோ இல்லையோ அவனுக்கு கெட்டது நடந்தா நமக்கு ஹாப்பி. அவன் போட்ட பணத்துலதான் எந்த ஷேர்ல போட்டாலும் அது விழுந்ததுன்னா இவன் பட்டாது உடைச்சுட்டு இருப்பான். ஏன்னா பணம் அந்த மாதிரி பண்றது. எல்லாம் பணம், வெறும் ஒண்ணுமே, இதெல்லாம் பேப்பர் தான், ஒண்ணுமே இல்லை. இதுக்கும் இதுக்கும் நிஜ உலகத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. நிஜ உலகத்துல உங்களுக்கு எவ்வளவு செலவழிக்கிறோம் இவ்வளவுதான். ஆனா என்ன ஆறுது, இது நாளைக்கு இல்லாம போயிடுமோங்கிற பயத்தினால வேற நம்ம சம்பாதிக்கிறோம், அது அந்த பணத்தை சேமிச்சுட்டு இருக்கோம். அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். அதுக்கு நம்மளோட ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் பண்றதுக்காக, நம்மளை சுத்தி ஒரு ஒரு செக்யூரிட்டி, அதுக்காக பணம் வேண்டி இருக்கு. பணத்தினால ஒரு ஒரு கேசல் கட்டுறோம், ஒரு கோட்டை கட்டுறோம். ஆனா அந்த கோட்டையெல்லாம் இப்படி தகுந்துரும். ஏதான ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் நடந்தாலே அது தகுந்துரும். அது அறியறது இல்லை, இருந்தாலும் ஒரு கோட்டையை கட்டுறோம். அந்த கோட்டையை கட்டின அப்புறமா இருக்குமா, இந்த மாதிரி 4 கோட்டை இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு மனசு. எல்லாம் ஆனா கடைசியில நல்ல மண்ணும் பேப்பரும் தான், ஒண்ணுமே இல்லை. பட் அது மாயை. தகப்பன் கூட தன் அப்பாட்ட தன்னோட மகன்கிட்ட பயப்படுறான். ஒரு சின்ன பையன் இருந்தானா, பெரிய செல்வந்தனோட, அவர் பெரிய கம்பெனில பெரிய ஆளா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காராம்.
அந்த பையன் வந்து அப்பாட்ட கேக்குறான், அப்பா நீ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற அப்படிங்கிறான். அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்குப்பா அப்படிங்கிறான். இல்ல சொல்லேன் அப்படிங்கிறான். நிறைய சம்பாதிக்கிறேன்ப்பா. இல்ல எவ்வளவுதான் சம்பாதிக்கிறேன். அதாவது நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணேன்னா 50,000 ரூபாய் எனக்கு கிடைக்கிறது. அவ்வளவு சம்பாதிக்கிறேன். ஓ அப்படியாப்பா, சரி. அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் ஆயிடுறது. ஒரு மாசத்துக்கு அப்புறமா அந்த பையன் வந்து, அப்பா எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் வேணும். எதுக்குடா உனக்கு 10,000 ரூபாய்லாம் வேண்டி இருக்கு? இல்ல எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் தாயேன். சரி இந்தா அவருக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் அப்படிங்கிறார். அந்த பையன் உடனே அந்த 10,000 ரூபாய் எடுத்துன்னு ஓடி போறான். தன்னோட ரூம் போறான். அப்புறம் கிடுகிடுன்னு திருப்பி வரான் ஒரு பைய எடுத்துட்டு. அப்பா நீ இவ்வளவு ஒரு மாசமா எனக்கு பணம் கொடுத்ததெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு 40,000 ரூபாய் இருந்தது. நீ எனக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் இப்ப கொடுத்துருக்க. அதெல்லாம் சேர்த்து 50,000 ரூபாய் ஆயிடுச்சு. இந்த 50,000 ரூபாய் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். எனக்கு ஒரு மணி நேரம் கூட. எனக்கு உன்னோட நீ ஒரு மணி நேரத்துல 50,000 ரூபாய் தானே உனக்கு வேணும். நான் இந்த ஒரு மணி நேரம் நான் உனக்கு ஒரு 50,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். நீ எனக்கு ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கூட. என்னை பார்க்காமயே இருக்கே, நான் ஏதோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். எனக்காக ஒரு மணி நேரம் கொடுக்க முடியறது இல்ல உனக்கு. நான் உனக்கு இப்ப 50,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன். நீ எனக்கு ஒரு மணி நேரம் கொடு. அப்பதான் அந்த அப்பாவுக்கு புரியுது. ஐயோ நம்ம பணம் 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 பணம். இந்த 50,000க்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியல. இந்த பையனுக்கு அந்த 50,000த்தோட வேல்யூ தெரியுது. என்னோட ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னா அவனுக்கு அதுக்கு வேல்யூ இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கு புரியுது. சோ இந்த அப்பாக்களுக்கே தன்னோட மகன் மேல சத்ருவத்துவம் வந்துடும். அந்த அளவுக்கு இந்த பணத்தோட மாயை. யார்கிட்ட இந்த மாதிரி பணம் சேர்ந்திருக்காளோ அவள்கிட்ட கேளுங்கோ. கதை கதையா சொல்லுவா பணத்தை பத்தி. நிறைய இந்த பணத்துக்கு முன்னாடி ஆசைப்படுறவாளை பத்தி கேவலமா தான் ஜோக்ஸ் வரும். ஆனா இந்த ஜோக்ஸ் பண்றவாளுக்கே தெரியுது தன்னிட்டு தனக்குன்னு வரத்த பணம் தேவைதான். யாராவது நிறைய குடுக்கறன்னா வாங்கிக்கிறதுக்கு எப்பொழுதுமே தயாரா இருக்கும். ஆனா அந்த பணத்துக்கு பின்னாடி ஒண்ணுமே இல்ல, எல்லாம் அனர்த்தம். இந்த அர்த்தம், இந்த பணம் அனர்த்தம் தான். உங்களுக்கு அதுல இருந்து அழிவுதான் வரும். எவ்வளவு பணமோ தேவைப்படுறதோ அவ்வளவு மட்டும் வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணிடணும். சும்மா வச்சிருக்கிறதுலயும் மீனிங் இல்லை. ஒருத்தன் வந்து நிறைய பணம் சேமிச்சானா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு பெரிய தங்கமா அத மாத்தின்டானா எல்லா பணத்தையும் போட்டு. அந்த பணத்தை அதாவது தங்கமா ஆக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு தன்னோட வீட்டுல ஒரு ஒரு ஹோல் பண்ணி அதுக்குள்ள அதை வச்சு மறைச்சு வச்சு டெய்லி அதை வந்து பாப்போம்னா அந்த தங்கத்தை பார்த்துட்டு ஆஹா அப்படியே அவன் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி மனசு குளிர்ச்சி அதை திருப்பி வச்சுட்டு போயிடுவானா. ஒரு நாளைக்கு அங்க வந்து ஒரு திருடன் வந்து அதை பார்த்துட்டே இருக்கானா. ஒரு நாளைக்கு அந்த திருடன் வந்து அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு அந்த தங்கத்தை எடுத்துன்னு போயிடுறான். இவன் அடுத்த நாள் வந்து அதை பாக்கறத அங்க தங்கம் இல்லை, அப்படியே அங்க விழுந்துடுறான். டாக்டர்கிட்ட போறான். டாக்டர் ஓடி வர்ற, என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, எனக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து. இங்க ஒரு தங்கம் இருந்தது. என்னோட வாழ்நாள் முழுக்க நான் எவ்வளவு சேமிச்சிருந்தேனோ அதெல்லாம் தங்கமா ஆக்கி அதுல வச்சிருந்தேன். அந்த தங்கம் இப்ப காணும். சரி நீ அந்த தங்கத்தை வச்சு என்ன பண்றதா இருந்தேன்? இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் பண்றதுக்கு இல்ல, வெறும் பேரு டெய்லி பாப்பேன் நான். சோ அவன் சொல்றான், அதுக்கு பதிலா ஒரு கல்லை வச்சுட்டா அவனுக்கு போருமா? அந்த கல்லை டெய்லி பார்க்கலாமே அப்படின்னு இந்த டாக்டருக்கு தோன்றது. அந்த டாக்டர் என்ன பண்றான், நீ சரியா தோண்டி பார்த்திருக்க மாட்டே. யார் வந்து உன் வீட்டுக்குள்ள இருந்து வந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருக்க போறா? நீ சரியா பார்த்திருக்க மாட்டே அப்படிங்கிற. நாளைக்கு நீ போய் தேடி பாரு, அதுல பணம் இருக்கும், அங்க தங்கம் இருக்கும். அவர் உடனே இந்த இந்த டாக்டர் என்ன பண்றா, அது ஒரு ஒரு கல்லை எடுத்து அதுக்கு தங்கம் மாதிரி பூசி வச்சு அதே இடத்துல வச்சுட்டு வரான். அடுத்த நாளைக்கு இவன் வந்து தோண்டி பார்க்கறான், அங்க தங்கம். அப்படி பார்க்கறான், நிஜமாவே இந்த தங்கம் வந்துருத்து, எனக்கு திருப்பி கிடைச்சிருத்து அப்படின்னு அவன் உடம்பு உடனே சரியாயிடுது. சோ அது பார்த்து பார்த்து வச்சிருந்தல ஒண்ணும் மீனிங்கே இல்லை. அதுக்கு கல்லுதான், அது கல்லு வச்சாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு. ஏன்னா அதுல இருந்து சுகலேஷ கொஞ்சம் கூட சுகம் கிடைக்காது. அதுதான் சத்தியம்.
சுகலேஷ சத்தியம். லேசான சுகம் கூட அதுல இல்ல. நாஸ்தி தத சுகலேஷம். கிடைக்காது. லேசம் குறைச்சலாம் சுகம் கூட அதுல இருந்து கிடைக்காதுங்கிறது தான் சத்தியம். இதுல இருந்து யார்கிட்ட பணம் இருந்தா அவளுக்கு எல்லார்ட்டையும் எப்பொழுதுமே பயம். நம்ம பணம் போயிட போறதே போயிட போறதே போயிட போறதேங்கிற ஒரு பயம். இதுதான் நிஜம் அப்படிங்கிற அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி தத சுகலேஷ சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதாரீதிஹி. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சின்னதா டைம் கொடுக்கலான்னு பார்த்துட்டு சொன்னாலும் நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன். பரவாயில்ல. இன்னைக்கு எனக்கு 2 விஷயம் பண்ணது, ஒன்று பிராக்டிஸ் பண்ணணும், ஒன்று இருந்தது. அது இன்னொன்னு இந்த அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலாங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வேண்டி இருந்தது. என்ன பண்ணலாம் பிடி சுஜாதாஜி? சார் இன்னைக்கு பிராக்டிஸ் பண்றது கம்மி தான் சார். ஏன்னா நேத்தி நம்ம டவுன்வர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ கம்மியா சரி தான் இருக்காங்க. அது பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு சரி 6, 7 தான் வரும். அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஷன் வில் டேக் ஒன்லி அபவுட் 5 to 10 minutes I think because சரி okay, we're just going to deliberate இல்லையா? So it will be okay. யா, யா. ஜெயஸ்ரீஜி சொல்ல முடியுமா? முடியுமா? சொல்லுங்க. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி ததः சுகலேஷः சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி. சூப்பர் ஜி. எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருந்து பீதி மட்டும் அந்த பீதி மாதிரி கேட்டது. அது தப்பா இல்ல. உங்களுக்கு நீங்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா சொல்றேன். அதுக்கு சொல்றேன். பாக்கி நிறைய பேர் இது வரைக்கும் கூட வரமாட்டா. இந்த பீதி மட்டும் கொஞ்சம் பீதி அப்படின்னு கேட்டது. அவ்வளவுதான். பாக்கி எல்லாம் எவ்வளவு அழகா சொன்னேன். இந்த அர்த்தம் அனர்த்தம் அதெல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருந்து. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ சார். கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜி. ஜெயந்திஜி ஜானகிஜி வந்துட்டேன். ஓகே சொல்லுங்க ஜெயந்திஜி. ஜெயந்திஜி சொல்லுங்க. நேத்திக்கு உங்களை பத்தி தான் சொல்லியிருந்தோம். அப்படியா? நேத்திக்கு என்ன உங்களை பத்தி பேசணும் கிளாஸ்ல. அப்படியா? ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. நான் எல்லாம் போயிட்டேனே. அது நான் அதானே பாக்கேன். இப்பதான் தெரியுது. யூடியூப்லயாவது பாருங்க இருக்கும். இப்ப இருக்கும் பாக்குறேன். அடுத்தது இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே பாக்குறேன். அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி ததः சுகலோக சத்யம் புத்ரதபீதனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி. எனக்கு ராகம்லாம் வரல. ராகமும் வரல. நிறைய தட்டு தடுமாறும் மிஸ்டேக்ஸும் இருந்தது. ஆமா. அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி ததः சுக லேஷः சத்யம் புத்ராதபி தனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி. சொல்லட்டுமா? சொல்லுங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி ததः சுகலேஷய சத்யம் புத்ராதபிதனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதி. கொஞ்சம் பரவாயில்லையா? ரீதிஹி நிறைய நல்லாவே பரவாயில்ல. ரீதிஹி. Perfect. ஜானகிஜி அர்த்தமனர்த்தம் பாவய நித்யன் நாஸ்தி ததः சுகலேஷः சத்யம் புத்ராதபிதனபாஜாம் பீதிஸ் சர்வத்ரைஷா விஹிதா ரீதிஹி.
வண்டர்ஃபுல் ஜி. ரொம்ப ரொம்ப நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ரொம்ப தேங்க்யூ நல்லா சார். சொன்னேன். வெரி தேங்க்யூ. நைஸ். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. காயத்ரி ஜி. जय श्री कृष्णा। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादभिधनभाजां भीतिः सर्वत्र ईशा विहिता रीतिः। சூப்பர் ஜி. சூப்பர். வெரி வெரி நைஸ். அந்த பாஜாம் பீதி, அந்த பீ தான் மிஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது. பீதி அப்படின்னு தான் கால் விழுது. சூப்பர். பாக்கி எல்லாம் ரொம்ப அழகா சொன்ன. கஷ்டமான இடமெல்லாம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டேன். வெரி குட். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. Okay. காமேஸ்வரி ஜி. जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी. अनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुख लेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தனபாஜாம் பீதி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ओके सर। நோ ப்ராப்ளம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. சித்ரா थैंक यू ஜி. सर। ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। பியூட்டிஃபுல். வெரி நைஸ். எல்லாம் அந்த தனபாஜாம் பீதி அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம். பாக்கி எல்லாம் பீதிஹி சொல்றது ஓகே தான். பட் ஸ்லோகமா சொல்றச்ச பீதி சர்வத்திர சொன்னீங்கன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து. भीतिः सर्वत्र। அனுஜா ஜி. जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण जी. अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादभिधनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। சூப்பர். வெரி நைஸ். थैंक यू सर। சார் நான் சொல்றேன் சார். சொல்லுங்க. अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। சூப்பர் ஜி. பீதி ரீதின்னு சொல்லலாம். அது வந்து கவிதை மாதிரி சொல்லுதுன்னா அப்ப வரும். ஸ்லோகமா சொல்றது பீதி சர்வத் அந்த அது விசர்க சேர்த்து சொல்லணும். சார் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டா? பண்ணிடுங்க.